Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes. Dear students, we have completed two models successfully. The second model is very important for your examination point of view, and we are going to discuss third model, which is very important for subject matter. Subjective point of view చాలా important. మనం సబ్జెక్ట్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలంటే ఇంకా డెప్త్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే కాకుండా సబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ద థర్డ్ మోడల్ ఈజ్ వెన్ మోర్ దెన్ వన్ అసెట్ ఇస్ పర్చేస్డ్. సో మనం ప్రీవియస్ టూ మోడల్స్ లో ఓన్లీ వన్ అసెట్ ఇస్ పర్చేస్డ్, కానీ ఈ మోడల్లో ఏం చేస్తాం, వెన్ మోర్ దెన్ టూ అసెట్స్ ఇస్ పర్చేస్డ్ హౌ టు ప్రెజెంట్ ఇట్ అండర్ ఎస్పెషల్లీ అండర్ డెమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలా. చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఎలా అవాయిడ్ చేయాలా, ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ప్రెజెంటేషన్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మోడల్ నెంబర్ 3 వెన్ మోర్ దెన్ వన్ అసెట్ ఇస్ పర్చేస్డ్ అండర్ డెమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. So dear students, go through this when more than one asset is purchased. Here saying that Tripura Agrotech purchased a machine for 70,000 on 1st July 2021. And the company further incurred rupees 10,000 towards the transport and installation charges. So dear students, what is the cost of asset? It comes to 70,000 plus 10, 80,000 rupees. Okay. And what they said, to meet the increasing demand for its products, another machine costing 60,000 rupees, another machinery value 60,000, acquired on which date 1/1/2023, that is 1st January 2023. And the firm provides the depreciation. The rate of depreciation is 10% under, as usual, diminishing balance method. They are following the diminishing balance method. And the books are closed on 31st March every year. So whenever books are closing on 31st March every year, what it indicates? It indicates that they are following the financial year. And the students required prepare the machinery account for how many years they are asking? They are asking for 3 years. Okay. సో క్వశ్చన్లో ఏముంది, మనకి ఒక మెషినరీ కొన్నారు 70,000 ప్లస్ 10,000 80,000 జూలై 2021 1st జూలై కొన్నారు. ఆ తర్వాత దానికోసం ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టినారు, ఇన్స్టాలేషన్ కోసం 10,000. సో మెషినరీ వాల్యూ కమ్స్ టు 80,000 రూపీస్. And to meet the increasing demand for its products, another machinery purchased for 60,000 on 1/1/2023. So January 1, 2023 కి ఇంకొక మెషినరీ కొనడం జరిగింది. And what is the rate of depreciation? The rate of depreciation is 10%. And under which method they are charging? They are charging under the diminishing balance method. And the books are closed on 31st March every year. So they are asking to prepare the machinery account. So just go through the answer. So 1st July 2021. 1st July 2021. Heading I am writing machinery account. Machinery account. 1st July 21 to bank account. To bank account 70,000 plus 10,000, 80,000, and they're following the financial year. So that comes to 31st March 23, sorry 22 31st March 22. So July నుంచి మార్చ్ కి ఎన్ని మంత్స్ అవుతుంది? 9 months. Okay. By depreciation account, calculate 80,000 into 10/100 into 9 months. So 80,000 into 10/100, 8,000. 8,000 కి 3/4 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 6,000. సో ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజ్. మనం అలాగే ఏం చెక్ చేయాలంటే సెకండ్ మిషనరీ ఎప్పుడు కొనాలనేది కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. సో సెకండ్ మిషనరీ ఎప్పుడు కొన్నారు చెక్ చేసుకుని మీరు దే పర్చేస్ సెకండ్ మిషనరీ ఆన్ 1/1/2023. సో డూ రిమెంబర్ ద డేట్ 1/1/2023. మనం ఇంకా 22లోనే ఉన్నాం. ఓకేనా. So I'm balancing this ledger, dear students. 80,000 on both sides. 80,000, 80,000. 80 లో 6,000 తీసేయండి. By balance carried down 74,000. Okay. Next చెప్పండి, what is the beginning of the financial year? The financial year begins on 1st April 2022. To balance brought down. How much it is? 74,000. Okay.
ఇయర్ ఎండ్స్ మా 31st March 23. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 1/4/2022 to 31st March 23. సో బిట్వీన్ దిస్ పీరియడ్ ఎనీ మెషినరీ పర్చేస్ మీన్స్ ఎస్ second machinery purchased. On which date purchase? As per our example, on 1/1/23 to bank account. To indicate it is a second machinery, bracket లో 2 అని రాద్దాం. What is the value? 60,000. ఓకేనా? ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి. మనం బై డిప్రిసియేషన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఒక రకంగా ప్రజెంట్ చేస్తారు. అంటే డిపెండ్స్, ఒక్కొక్క లెక్చరర్ ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. నేను ఏం చేస్తానంటే ఫ్యూచర్ లో సేల్ ఆఫ్ అసెట్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కాకుండా నేను FIM లో కూడా చెప్పాను, అదే మెథడ్ ఫాలో అవుదాం. ఇక్కడ సెగ్రిగేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మెషినరీ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫస్ట్ మెషినరీ ఒరిజినల్ వాల్యూ 80,000, కానీ దాని యొక్క డెమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ మెషినరీ ఇక్కడ చూడండి 74,000. కాబట్టి ఫస్ట్ మెషినరీ ఫుల్ ఇయర్ వాడాం మనం. సో 74,000 into 10/100. So from this we can say that the first year depreciation, first machinery depreciation for the second year is 7,400. సరే, ఎందుకంటే డెమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ వాడుతున్నాం. సెకండ్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ మిషనరీ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 74,000 ఇక్కడ. ఓకే, 74,000 ఆన్ 74,000 10/100 7,400. సెకండ్ మిషనరీ ఎప్పుడు కొన్నాం మనం? January 2023 కొన్నాం. 1/1/2023. కెన్ సీ హియర్ 1/1/2023 కొన్నాం సెకండ్ మిషనరీ. అంటే 1/1/2023 నుంచి 31/3/23 ఎన్ని మంత్స్? ఓన్లీ 3 months. సో ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ద సెకండ్ మిషనరీ. సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ ఇస్ 60,000. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు చాలా మంది ఇక్కడ. 60,000 into 10/100. And how many months utilized? It is utilized only for 3 months. So 60,000 into 10/100, 6,000. 6,000 into 1/4, you'll get 1,500. 1,500. Okay, dear students, 7,400 plus 1,500. So you'll get how much here? 8,900. Hope you completed this section ma second year. Okay na? So ila segregate cheyadam chala important. And do the balance ma. Balancing is simple. 74 plus 60, 1,34,000, right? 1,34,000. 1,34,000. 1,34,000. Now balance, dear students, by balance carried down. ఈ 1,34,000 లో నుంచి 8,900 తీసేయండి. you'll get 1,25,100. okay, so they ask you to prepare for 3 years. there is no sale. ఓకేనా, క్వశ్చన్ లో సేల్ లేదు. ఓకేనా, సో 3 years అంటే 2 years అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? The beginning of the year. What is the beginning of the year? 31/3/23 kada year ending. So the beginning of the year is 1/4/23. 1/4/23 to balance brought down. It is 1,25,100. And here 31/3/24. 31/3/24 by depreciation. ఓకేనా, ఇక్కడ రెండు షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయేమో, సరే రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మీరు సింపుల్ గా ఈ 1,25,100 లో బోత్ అసెట్స్ ఇంక్లూడెడ్, ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్. సో యూ కెన్ రైట్ 1,25,000 into 10/100, you'll get 12,510. 12,510 వస్తుంది, అది రాసుకోవచ్చు మీరు. కానీ ఫ్యూచర్ లో సేల్ ఆఫ్ అసెట్ వచ్చినప్పుడు మనం మళ్ళీ సెగ్రిగేట్ చేసి వర్కింగ్ నోట్స్, నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ నోట్స్ చేసి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కాబట్టి ఇక్కడ సెగ్రిగేషన్ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా, సో ఓన్లీ సేల్ ఆఫ్ 2 అసెట్స్ కొన్నారంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే దట్ 1,25,100 into 10/100, దట్ కమ్స్ టు 12,510. లేదు సార్ ఇంకా డీటెయిల్ గా కావాలా, ఫ్యూచర్ లో ఫర్దర్ గా మనకి ఈజీ కావాలంటే ఇలా చేయండి. ఫస్ట్ మిషనరీ వాల్యూ చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ మిషనరీ యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ చెక్ చేయండి. నేను కర్సర్ పెడుతున్నాను, అక్కడ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ మిషనరీ వాల్యూ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉంది? 74,000 ఉంది. దాని డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది? 7,400 ఉంది. కాబట్టి ఏం చేద్దాం కూడా 74,000 ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడమ్మా. 74,000 minus 7,400. సో 74,000 లో 7,400 తీసేయండి. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ విల్ గెట్? 66,600. ఓకే, 66,600 into 10/100. సో ఫస్ట్ మెషినరీ డిప్రిసియేషన్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 6,660. సో 74,000 ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూ, దాని డిప్రిసియేషన్ 7,400 మైనస్ చేస్తే 66,600, దెన్ 10% 6,660. అలాగే సెకండ్ మిషనరీ చూద్దాం. సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ చూడండి, స్క్రీన్ మీద చూడండి.
కర్సర్ చూడండి ఇక్కడ 60,000. సెకండ్ ఇయర్ మిషనరీ డిప్రిషియేషన్ ఎంత ఉంది 1500. ఓకేనా. సో ఏం చేస్తాను ఇక్కడ 60,000 minus 1500 is equals to 58,500. 58,500. Of 58,500 into 10 by 100, you will get 5850. You will get 5850. ఈ రెండు కనుక టోటల్ చేస్తే మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ 12,510 వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ 12,510. సరే ఇంత హెడ్ ఏక్ ఎందుకు సార్ 1,25,100 మీద 10% చేస్తే అదే ఆన్సర్ కదా. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ దట్స్ ఆన్సర్ మా. ఈ మోడల్కి అయితే ఇది ఈజీ, అలాగే చేసేది ఈ మోడల్కి అయితే. ఓకేనా. కానీ నేను ఇక్కడ ఎందుకు డెప్త్ స్టార్ట్ చేశానంటే ఫ్యూచర్ లో చేసే సేల్ ఆఫ్ అసెట్ కి ఒకవేళ ఫస్ట్ మెషినరీ అయితే ఫస్ట్ మెషినరీ డిప్రిసియేషన్, సెకండ్ మెషినరీ వాడితే సెకండ్ మెషినరీ డిప్రిసియేషన్ మనం ఇక్కడే క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. దట్స్ ఇట్ మా. లేదు సార్ ఇదే మోడల్ అడిగినాడంటే డైరెక్ట్లీ కెన్ డూ 1,25,500 into 10/100. దట్స్ ఇట్ మా. సో 1,25,100 లో 12,510 తీసేద్దాము. 1,25,100. 1,25,100. 1,25,100 by balance carried down by balance carried on 1,25,100 లో 12,510 తీసేనమా. you'll get 1,12,590 rupees. And finally what you are supposed to write, dear students, you have to write 1st April 24 to balance brought down 1,12,590 rupees. That's it. This is the answer. And dear students, this 1,12,590 consisting of one asset or two assets means two assets. First machinery and second machinery. There is no sale. So just I want to repeat once again. ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ప్రాబ్లం లో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేసాము ఇక్కడ, we have purchased the asset on 1st July 21 for 80,000 rupees. This is our 80,000 rupees. And 31/3/2022, because we are following the financial year, 80,000 into 10/100 into 9/12, 6,000 only depreciation for 9 months. బ్యాలెన్స్ చేస్తే 74,000 వచ్చింది. 1st April 2022 కి ఫస్ట్ మిషనరీ బ్యాలెన్స్ 74,000. ఈ 1/4/2022 నుంచి 31/3/2023 అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఒక మిషనరీ కొన్నారు. ఏ డేట్ లో కొన్నారు? ఆన్ 1st January 2023. అందుకే క్వశ్చన్ ని మీరు ఫుల్ ఫోకస్డ్ కాన్సన్ట్రేట్ గా చదివే ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఈ పీరియడ్ లో ఒక మిషనరీ కొన్నారు. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ? 60,000. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, 74,000 ఏదైతే మొదటి మిషనరీ ఉందో ఫుల్ ఇయర్ వాడాం. అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు 1st April నుంచి 31st March వరకు వాడాం. సో 74,000 into 10/100, that comes to 7,400. Second machinery purchased on which day, dear students? It is purchased on 1st January 2023. So 60,000 into 10/100, January to April. So it's the only period of 3 months. So I calculate depreciation 3/12, 1,500. So e 7,400, 1,500 8,900. So what is the depreciation for the second year? Means your answer is 8,900. How much depreciation relating to the first machinery? Means your answer is 7,400. How much depreciation relating to the second one? Means 1,500. Okay. Again I did balance, mom. You'll get 1,25,500. ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చెప్పానంటే రెండు మెథడ్ చెప్పాను. ఒకవేళ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ లేదన్నట్లయితే 1,25,500 into 10/100 చేయండి, 12,510 డైరెక్ట్ గా వస్తుంది, బ్యాలెన్స్ చేసేయండి. మెథడ్ సింపుల్ గా. లేదు సార్ మాకు ఇంకా సబ్జెక్ట్ వీక్ నేర్చుకోవాలి, ఫ్యూచర్ లో మాకు ఈజీ కావాలంటే ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మెషినరీ యొక్క బ్యాలెన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉంది? 74,000 ఉంది. దాని యొక్క డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది? 7,400. కాబట్టి 74,000 minus 7,400, it comes to 66,600 into 10/100, that is 6,660. అలాగే సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉంది? 60,000. ప్రీవియస్ ఇయర్ లో సెకండ్ మిషనరీ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది? 1,500. సో దిస్ 60,000 minus 1,500, it comes to 58,500 into 10/100, 5,850. ఈ రెండు టోటల్ చేస్తే 12,510. సార్ డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నామంటే నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ 12,510 లో ఫస్ట్ మిషనరీ డిప్రిసియేషన్ ఎంతంటే 6,660. సెకండ్ మిషనరీ డిప్రిసియేషన్ ఎంతంటే 5,850. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఒకవేళ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ మోడల్ వస్తే మనం ఏ అసెట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉందో తీసుకొని దాంట్లో మనం వీఆర్
కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. దట్స్ ఇట్ మా. ఈ సెకండ్ మోడల్లో మీరు ఈ జాగ్రత్త వహించండి. నెక్స్ట్ మోడల్లో కొంచెం కాంప్లికేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ నేను చెప్పబోయే లాస్ట్ ఏదైతే స్టెప్ చెప్పానో అక్కడ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. స్టూడెంట్స్ విల్ డూ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ related to this method only in next videos. That's it for today. Thank you.